హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డు ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష, ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముందుగా గౌరవ సభ్యులకు నేను అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకుంది. చాలా ప్రాంతాల్లో హైదరాబాద్ మహానగరంలో ముఖ్యంగా ఈ శివారు మున్సిపాలిటీల్లో శివారు ప్రాంతాల్లో చాలా చోట్ల మరి చాలా ఇబ్బందికరమైన వాటర్ సప్లైలో ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉండేది అధ్యక్ష. గతంలో ఇప్పుడే సోదరులు వివేక్ గారు చెప్తా ఉన్నారు, కుత్బుల్లాపూర్ ప్రాంతంలోనైతే 15 రోజులకు ఒకసారి 10 రోజులకు ఒకసారి వాటర్ సప్లై వచ్చిన దుస్థితి. కానీ ఈ రోజు అధ్యక్ష ప్రతి సంవత్సరం ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎవరున్నా, అక్కడ మేమున్నా ఇంకెవరున్నా, ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ఖాళీ కుండల ప్రదర్శనలు విధిగా ఉండేది అధ్యక్ష. హైదరాబాద్ మహానగరంలో జలమండలి ముందు విధిగా ఖాళీ కుండల ప్రదర్శనలు జరిగేది. కానీ నేను ఈరోజు సగర్వంగా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, సంతోషంగా చెప్తా ఉన్నాను, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఖాళీ కుండల ప్రదర్శనలకు అవకాశం లేకుండా చేయగలిగాం. సంతృప్తికర స్థాయిలో, సాచ్యురేషన్ మోడ్లో చేయలేకపోయినా సంతృప్తికర స్థాయిలో ప్రస్తుతం వాటర్ సప్లై గణనీయంగా మెరుగుపడిందని మాత్రం చెప్పక తప్పదు అధ్యక్ష. కానీ ఇంకా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి, అది కూడా వాస్తవం. గౌరవ సభ్యులు చెప్పింది మేము అంగీకరించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, వాటర్ సప్లై విషయంలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఉన్న జనాభాని కనుక మనం దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్టయితే, అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపలి అన్ని గ్రామాలకు కూడా హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై బోర్డే నీళ్లు సప్లై చేయాలనే నిర్ణయం ఏదైతే ఉన్నదో దానికి అనుగుణంగా మా సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటున్నాము. దానికి అనుగుణంగానే మనం ఇంక్రీజ్ కెపాసిటీ కూడా మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అందులో ప్రధానంగా అధ్యక్ష ఈరోజు మనం ఒక్కసారి జాఫర్ హుస్సేన్ గారు అడిగారు, आपने सवाल किया कि आप अच्छी बात है 1900 करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं पेरिफेरल एरियाज के लिए, व्हाट अबाउट कोर सिटी के वास्ते क्या कर रहे हैं बोल के पूछे. కోర్ సిటీ విషయంలో కూడా నేను గౌరవనీయులు జాఫర్ హుస్సేన్ గారికి బలాలా గారికి కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి అధ్యక్ష, మనం कोर सिटी के बारे में भी एक 502 करोड़ रुपए की जरूरत है और दिस इज ओनली फॉर वाटर सप्लाई. 502 करोड़ की जरूरत है. 465 किलोमीटर की पाइपलाइन भी डालने की जरूरत है, क्योंकि कई जगह पाइपलाइन पुरानी है, कई जगह अनसर्व्ड एरियाज भी हैं. सो इस वास्ते 500 करोड़ की जरूरत है. इसको सरकार और HMWS बिल्कुल लेके रहेगा और जहां तक हो सका सरकारी बजट से, HMWS की बजट से ही करने की कोशिश भी इसको जरूर करेंगे. बट आप जानते ही हैं, जैसे कोई म्युनिसिपैलिटी में 4 गांव शामिल हो गए, या कोई MCH जो था इससे पहले जिसमें अगल बगल के 12 म्युनिसिपैलिटी जब शामिल हो गए, आप जानते ही हैं कि बहुत सारा फर्क होता है डेवलपमेंट में. चाहे क्योंकि MCH में UGD हो गया, अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो गया, पेरिफेरल म्युनिसिपैलिटीज में नहीं हुआ, तो लोगों को पेरिफेरल म्युनिसिपैलिटीज जब इसमें शामिल हो जाते हैं तो उनको पूरी तरह से तसल्ली देने के लिए भी वाटर सप्लाई, सीवरेज, ये व्यवस्था पूरा जो है इसको ठीक करना होता है. इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे उनको लिया गया. और कोर सिटी की बात भी जहां तक किया गया, वाटर सप्लाई के लिए 502 करोड़ की जरूरत है और सीवरेज के भी बलाला साहब ने बात किया कि 100 साल पहले जब हैदराबाद स्टेट में जब ये बनाया गया और जब आज तक वो टिकती है, आज की तारीख में, आज की माहौल में जब हम लोग पाइपलाइन डालते हैं तो क्यों नहीं टिकती, ये बात आपने उठाया. जरूर उसमें क्वालिटी इंस्पेक्शन के बारे में हो या ओवरऑल क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की जो बात है, उस पर सरकार भी पूरी तरह से निगरानी भी रख रही है और होशियार भी है. और सीवरेज जहां तक कोर सिटी की जरूरत है, 945 किलोमीटर की सीवरेज पाइपलाइन भी डालना है. इसके लिए 1240 करोड़ रुपया भी चाहिए अपने को. तो कुल मिला के सीवरेज और वाटर सप्लाई के लिए ओनली इन कोर सिटी 1240 करोड़ फॉर सीवरेज, 502 करोड़ फॉर वाटर सप्लाई, इन दोनों की जरूरत है. इसकी प्रयास अभी चल रही है, इसको भी हम लोग बिल्कुल करके रहेंगे, मैं आपको वादा करता हूं. और दूसरी बात, आपने जो पूछा गंडीपेट के बारे में आपने पूछा, तो साहब मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं साहब, पानी जहां की भी हो, चाहे वो कृष्णा की हो, गोदावरी की हो, अल्टीमेट मकसद सरकार की एक ही है कि हर घर को यहां पानी मिले, हैदराबाद शहर में और पूरे रियासत में. इस वास्ते पूरी तरह से मिशन भगीरथ जो चल रही है उसके तहत हर घर को नल देने की, और खास हैदराबाद जैसे शहर और कॉरपोरेशन जहां भी है 150 लीटर पानी देने की प्रयास जो जारी है, पूरी तरह से वो मुकम्मिल भी होगा और आप भी देखेंगे. और मैं आपको वादा करता हूं हैदराबाद में आपको शिकायत का मौका आपको नहीं देंगे. पानी कहीं से भी लाए, पूरी तरह से अनसर्व्ड एरिया जो ओल्ड सिटी में आज है उन सबको भी पानी दिया जाएगा, ये आपको मैं वादा करता हूं. उसके अलावा सर आपने एक और बात भी आपने उठाया कि पूरी तरह से क्वालिटी कंट्रोल की आपने बात की, उस पर भी निगरानी रखेंगे, होशियार रहेंगे. और गौरवनीलू, हाँ रिजर्वायर्स की भी आपने बात किया, मैं आपको इससे पहले भी आप जानते हैं, वाकिफ भी हैं आप इससे, कि बहुत सारे रिजर्वायर की काम तो शुरू हो गई. मैं पिछली बार भी डिटेल रिप्लाई में भी आपको दिया हूं. बट अगर खास कोई रिजर्वायर जहां सैंक्शन होके अभी तक काम शुरू नहीं हुआ तो आप जरूर वो मेरे
मुझे एक बार बोल दें तो मैं उसको भी जरूर जल्दी ही चालू करा दूंगा. गौरवनीयुलु వివేక్ గారు అడిగారు అధ్యక్ష, మరి కొత్తగా మరి మనం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పరిధిలోని మండలాలను కూడా ఇందులోకి తీసుకొచ్చాము కాబట్టి వాటి సంగతి ఏందని అడిగినారు అధ్యక్ష. వాటి విషయంలో అధ్యక్ష ప్రభుత్వం మరి కొత్త సర్కిల్లను కూడా ఏర్పాటు చేసింది, కొత్త డివిజన్లను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ సామర్థ్యాన్ని కూడా పెంచి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అందులో ముఖ్యంగా 3 డివిజన్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, తగిన సిబ్బందిని కూడా నియమించుకున్నాం నేను చెప్పినట్టు. అదే రకంగా అధ్యక్ష నిజాంపేట కానీ ఇతర గ్రామ పంచాయతీలు కానీ దాదాపు మాకు 235 కోట్ల రూపాయలు నిజానికి రావాలి అధ్యక్ష. వివిధ బకాయిలు ఉన్నాయి, కానీ అవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఎక్కడా కూడా వాటర్ సప్లై విషయంలో మాత్రం ఎక్కడా కూడా కట్ చేయడం కానీ ఇంకోటి కానీ చేయకుండా వాటిని ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. నిజాంపేట విషయంలో కూడా వారు చెప్పారు తప్పకుండా సంతృప్తికర స్థాయిలో నీళ్లు అందిస్తామని చెప్పేసి గౌరవ సభ్యులకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష, ఇప్పుడు ఈ పెరిఫెరల్ మున్సిపాలిటీస్ లో ఈ వర్క్ చేయాలి అంటే 2700 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్ ఎక్స్కవేషన్ కూడా మళ్ళీ తవ్వాల్సి ఉంది అధ్యక్ష, పైప్ లైన్లు వేయడానికి. అయితే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు అధ్యక్ష, హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఈ మధ్యకాలంలో రోడ్ల విషయంలో మరి కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉండింది, కానీ ఇప్పుడు కొంత మెరుగుపడింది. మరి మళ్ళీ తవ్వాలి అంటే మళ్ళీ ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారన్న ఉద్దేశంతో చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు జిహెచ్ఎంసీకి హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్కి ఇచ్చాం అధ్యక్ష. ఈ మొత్తం రోడ్ రెస్టరేషన్ విషయంలో 2000 కిలోమీటర్ల రోడ్ రెస్టరేషన్ ని హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఏ చేస్తుంది అధ్యక్ష, ఒక 600 కిలోమీటర్లు మాత్రం జిహెచ్ఎంసీ చేస్తుంది. అయితే ఇందులో ఇంకొక స్పష్టమైన కండిషన్ ఏం పెట్టామంటే, ఆ రోడ్ రిస్టోరేషన్ టెండర్ అయిపోతేనే, రోడ్ రిస్టోరేషన్ టెండర్ కూడా అయిపోయి మన చేతికి వచ్చిన తర్వాతనే రోడ్లు తవ్వాలి తప్ప ఈ లోపల తవ్వకూడదు అనే నిబంధన కూడా పెట్టాం అధ్యక్ష. తప్పకుండా దానికి అనుగుణంగా సమన్వయంతో జిహెచ్ఎంసీ హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ పనిచేస్తాయని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఇప్పటికే జిహెచ్ఎంసీ ఈ విషయంలో 40 కోట్ల రూపాయలని హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ కు డిపాజిట్ కూడా చేసింది రోడ్ రెస్టరేషన్ విషయంలో అని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష పెరిఫెరల్ మున్సిపాలిటీల్లో గౌరవ సభ్యులు లక్ష్మణ్ గారు అన్నారు అధ్యక్ష, పెరిఫెరల్ మున్సిపాలిటీస్ కానీ హైదరాబాద్ కోర్ సిటీ కానీ అల్టిమేట్ గా ఈ లైన్లు మిక్సప్ అయిపోవడం, సివరేజ్ లైన్ పోయి మన వాటర్ సప్లై లైన్ తో మిక్సప్ కావడం, దానివల్ల బోలక్పూర్ లాంటి దురదృష్టకరమైన సంఘటనలు జరగడం, ఆ విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా ఉంది అధ్యక్ష. ఆ ఉద్దేశంతోనే మనం ఈ బోలక్పూర్ కానీ లేదా హైదరాబాద్ లో ఉండే కాలుష్యకారక పరిశ్రమలు కానీ బోలక్పూర్ లో ఉన్న లెదర్ టాండీస్ ని కూడా తరలిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇప్పటికే ఎక్సైజ్ ప్రారంభించాం, వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడుతున్నాము. చెంగిచెర్ల ప్రాంతానికి వారిని తరలించబోతా ఉన్నాం. అదే రకంగా అధ్యక్ష మరి మిగతా కూడా ఏవైతే కాలుష్యకారక పరిశ్రమలు ఉన్నాయో GOMS 20 కింద వారందరినీ కూడా తరలిస్తాం అధ్యక్ష. ఒక 19 స్థలాలు కూడా గుర్తించామని చెప్పి కూడా గౌరవనీయులు లక్ష్మణ్ గారికి ఇంకా ఇతర సభ్యులకు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. దాంతో పాటు మరి మెయింటెనెన్స్ అడిగారు, కనెక్షన్స్ కొత్తగా ఇవ్వాలన్నారు. కనెక్షన్స్ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా కనెక్షన్స్ కూడా మన పూర్తి స్థాయిలో సంతృప్తికర స్థాయిలో రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి ఇంటికి కూడా ఇవ్వాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని కూడా మేము సీరియస్ గా మరి అమలు పరుస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష పొల్యూషన్ విషయంలో మరి ఈ మిక్సప్ ఎస్టీపీల విషయం కూడా లక్ష్మణ్ గారు అడిగారు. మేము ప్రతిరోజు హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లైలో ఏ నీళ్ళు అయితే సర్వ్ చేస్తా ఉన్నారో డైలీ ఒక 3000 శాంపిల్స్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ 3000 శాంపిళ్లను ప్రతిరోజు పరీక్ష చేస్తా ఉన్నాము. ఎక్కడా కూడా మళ్ళీ బోలక్పూర్ లాంటి సంఘటన జరగకూడదన్న ఉద్దేశంతో 3 ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలతో వీటిని ప్రతిరోజు కూడా పరీక్షిస్తా ఉన్నాము. తప్పకుండా ఎక్కడ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో, ఎక్కడెక్కడ ఎలాంటి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలో అవి కూడా తీసుకుంటా ఉన్నామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఎస్టీపీల విషయం వారు చెప్పారు అధ్యక్ష. హైదరాబాద్ మహానగరంలో ప్రస్తుతం ప్రతిరోజు 1400 MLDల మరి ద్రవ వ్యర్థం అంటే లిక్విడ్ వేస్ట్ జనరేట్ అవుతా ఉంది అధ్యక్ష, సివరేజ్ జనరేట్ అవుతా ఉంది. దీనిలో కేవలం మనం ప్రస్తుతం దాదాపుగా సగం 670 MLD మాత్రమే ట్రీట్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. మిగతా వాటికి సంబంధించి కూడా ఎస్టీపీలకి మరి తగు మొత్తంలో డబ్బులు కూడా కావాల్సి ఉంటుంది అధ్యక్ష. దాదాపుగా మరి 1000 కోట్ల రూపాయలు అవసరం పడుతుంది అధ్యక్ష. దానికి సంబంధించి కూడా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తా ఉన్నాము. అది యాన్యుయిటీ మోడ్లోనా లేకపోతే ఏదైనా లోన్ తీసుకున్నా ఏ రకంగా చేయాలని, ఉదాహరణకి కేవలం 610 MLDలకే 1200 కోట్ల రూపాయలు అవసరం పడతా ఉంది. కాబట్టి దీనికి సంబంధించి కూడా మరి ఆలోచిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఏ రకంగా చేయాలని. తప్పకుండా ఈ విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం సీరియస్ గా ఉంది. మన గౌరవనీయులు వెంకయ్యనాయుడు గారు కూడా చెప్పారు అధ్యక్ష, స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నట్టయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచిస్తుంది, సహకరిస్తుందని కూడా చెప్పారు. తప్పకుండా ఆ దిశగా ముందుకు పోతాం అధ్యక్ష. ఇక చివరిగా అధ్యక్ష కిషన్ రెడ్డి గారు మన ఇబ్రహీంపట్నం శాసనసభ్యులు ఈ చుట్టుపక్కల ఉండే నగర పంచాయతీలు కానీ మున్సిపాలిటీలు కానీ వాటిలో కూడా మీరు దయచేసి, ఎందుకంటే వాటర్ సప్లై పెంచినప్పుడు మిషన్ భగీరథ ద్వారా 100 MLD 100 LPCD 135 LPCD 150 LPCD ఇచ్చినప్పుడు నీరు ఎక్కువ అవుతుంది, సివరేజ్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది, ఎస్టీపీలు పెట్టాలన్నారు అధ్యక్ష. ఆ విషయం కూడా తప్పకుండా పరిశీలిస్తాము, తప్పకుండా సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా వారికి కూడా తెలియజేస్తూ అధ్యక్ష రామచంద్రారెడ్డి గారు
2-3 విషయాలు లేవనెత్తారు అధ్యక్ష. ఒకటి, జోన్ 3, 4, 5, 6కి సంబంధించి వారు ప్రస్తావించారు. ఈ జోన్ 3, 4, 5 మన జోన్ 3, 4, 5, 6లో ఈ కోర్ సిటీని 6 జోన్లుగా విభజించిన మాట వాస్తవమే. మరి అందులో 4 జోన్లకు సంబంధించిన డిపిఆర్లు కూడా జోన్ 3లో 281 కోట్లు, జోన్ 4లో 535 కోట్లు, జోన్ 5లో 130 కోట్లు, జోన్ 6లో 294 కోట్ల రూపాయలతో ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశాం అధ్యక్ష. వీటిని జైకాకి ఇతర సంస్థలకి పంపుతా ఉన్నాము. తప్పకుండా ఈ డబ్బులని కూడా సాధిస్తాము, తీసుకుని వాటిని కూడా కార్యక్రమాన్ని కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. దాంతో పాటు వారు మైక్రో టన్నల్ కూడా అడిగారు. మైక్రో టన్నల్ ఏదైతే ఉన్నదో 2017 మే కల్లా పూర్తి చేస్తాం. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ ప్రాంతం మీరు ఏదైతే ప్రస్తావించారో ప్రశాసన్ నగర్, ఆ ప్రాంతం అక్కడ హార్డ్ రాక్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంది కాబట్టి మెషిన్లు కూడా ఫెయిల్ అవుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రయాస చేస్తున్నాము. కానీ మే 2017 కల్లా అంటే వచ్చే ఎండాకాలం కల్లా తప్పకుండా పూర్తి చేస్తామని చెప్పి కూడా వారికి చెప్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు 30 ఖానా విషయంలో కూడా మీరు మాట్లాడారు. 30 ఖానాలో కూడా పైప్ లైన్ వేయాలని అడిగారు. తప్పకుండా ఆ పైప్ లైన్లు కూడా వేస్తాము. దానికి తగిన విధంగా ఎస్టిమేట్లు కూడా తయారు చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ ఎండి గారు కూడా ఉన్నారు, వారికి కూడా ఆదేశిస్తాము అధ్యక్ష. ఇక చివరగా మొత్తంగా ఒక 250 MLD ఇంకా మనం అడిషనల్ రిజర్వాయర్ కెపాసిటీ కూడా, ఎందుకంటే కోర్ సిటీలో పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి 14 రిజర్వాయర్లను ఇప్పటికీ మనం పూర్తి చేస్తున్నాం లాస్ట్ 5 yearsలో. అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఒక అడిషనల్ 250 MLD కావాలి అధ్యక్ష. తప్పకుండా దానికి కూడా పరిశీలిస్తాం. చివరిగా నేను చెప్పేది ఒకటే అధ్యక్ష, అల్టిమేట్ గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు మాకిచ్చిన ఆదేశం అధ్యక్ష 2 స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఒకటి, హైదరాబాద్ మహానగరంలో రోజు విడిచి రోజు కూడా కాదు, ప్రతిరోజు మంచినీటి సరఫరా చేసే విధంగా కార్యక్రమం తీసుకోవాలని చెప్పారు. దానికి అనుగుణంగానే మా కార్యాచరణ రూపొందించుకుంటా ఉన్నాం. రెండవది, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది, కృష్ణా నుంచి గోదావరి నుంచి మీరు ఏదైతే నీళ్లు పంప్ చేస్తా ఉన్నారో ఆ రకంగా పంప్ చేయడం వల్ల దాదాపు ప్రతి నెల హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ కూడా కరెంటు ఖర్చులు కూడా పెద్ద మొత్తంలో అవుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి హైదరాబాద్కి అతి సమీపంలో ఒక పెద్ద రిజర్వాయర్ నిర్మాణం చేయండి. తదనుగుణంగా ఎప్పుడైతే నీళ్లు పంప్ చేయాలో చేసి స్టోర్ చేసుకుని మొత్తం హైదరాబాద్ డ్రింకింగ్ వాటర్ నీటికి సంబంధించి కూడా ఇంత పెద్ద మహానగరం, పెరుగుతున్న మహానగరానికి ఒక 20 TMCలు ఇటు షామీర్పేట దగ్గర, ఇంకో 20 TMCల రిజర్వాయర్ని ఇటు రాచకొండ దగ్గర ఏర్పాటు చేసే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి ఉంది అధ్యక్ష. మొదట ఒకటి తీసుకుంటాము, షామీర్పేట దగ్గర ఉండే రిజర్వాయర్ని మొదటగా తీసుకుంటాము. తప్పకుండా దాన్ని కూడా పూర్తి చేస్తాము. ఆ రకంగా మొత్తం హైదరాబాద్ మహానగరానికి ఇటు వాటర్ సప్లై కానీ అటు సివరేజ్ కానీ సంతృప్తికర స్థాయిలో చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి గౌరవ సభ్యులందరికీ తెలియజేస్తాం. మల్లన్న సాగర్లో పోయి కొంతమందిని బయటికి వెళ్ళి తీసుకుపోయినటువంటి ఫారిన్ వర్కర్స్, అక్కడ లోకల్స్ కాదు అధ్యక్ష, వీళ్ళ దగ్గర పార్టీలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. గుండు సూది పార్టీ ఒకటి సూది పార్టీ, ఇంకోటి దబ్బునం పార్టీ. ఏ పోలీసులు అయితే వాళ్ళని ఆగబడ్డానికి వస్తారో రోప్స్ పట్టుకొని వాళ్ళకి కుస్తారు అధ్యక్ష. అది